Hello, Namaskar. I'm Milan Rai, Project Initiator at ISOP Internet School of Professionals. This is Chapter 3. Welcome back. If you are watching this series, then I hope you are pumped up and skip गरेर चाहिँ नहेर्नु किनभने there might be some lots of really informative stuff that you may miss out यदि skip गर्दै हेर्नुभयो भने if you are really serious about career definitely don't skip it हैन बेसिक एउटा एउटा कुरा गर्दै अगाडि बढ्ने हो र डोन्ट टेक इट रियली हार्ड वे मैले पहिले नै भनेको थियो लर्न इट सिम्पल वे र बेसिक चाहिने कुरा मात्रै दिमागमा राखेर अगाडि बढ्ने हो र त्यही भन्दै गर्दाखेरि इन्ट्रोडक्सनमा पनि धेरै कुराहरू गरेँ लास्ट च्याप्टर 2मा पनि मैले धेरै कुरा गरेँ सरी यहाँ मैले च्याप्टर 2 भनेर राखेर रहेछ यु मे बी गेटिङ कन्फ्युज विथ द्याट इट सुड बी 3 राइट अपरेटिङ सिस्टम so I hope you are enjoying this series and series enjoy गरिरहनु भएको छ होला if you are really like fresher and you are watching this video hats off किनभने you have thought about like doing something for your career now एउटा म आइटीमा जबमा ल्यान्ड गर्छु भनेर if you are finished your uni recently that's a best part as well rather than spending thousands of dollars at least you are giving a shot with this course first and then you can start applying for the roles so yes जतिजनाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ thank you so much अनि as I said in my first video I'm being really lazy I'm trying my best to be a lazy so that एउटा सिरिज रेडी भइसकेपछि anyone reaching out to me I'll just send the playlist यदि तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र मैले प्लेलिस्ट सेयर गरे भएर हेर्दै हुनुहुन्छ भने द्याट्स असम त्यो मेरो इच्छा पुरा भयो अथवा मैले सोचेको कुरा पुरा भयो कज लाइक आई डोन्ट ह्याभ टु रिपिट अगेन एन्ड अगेन र यो भिडियो पनि डेफिनेटली इट्स गोइङ टु बी रियली हेल्पफुल फर यु गाइज है त र च्याप्टर 3 लेट्स टक अबाउट अपरेटिङ सिस्टम हामी आज अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ last time we talked about hardware now we're talking about software more like software pani operating system which we will be installing in our computers desktop right तपाईहरुले जति जनाले पनि म्याक्सिममले विन्डोज ल्यापटपै हेरिरहनु भयो होला तर अस्ट्रेलियाको केसमा आइसकेपछि चाहिँ मेबी 50% of you are using Macs हैन अब म्याकहरु युज गरिरहनु भयो होला सो yes which is pretty much good हैन हामीले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउँदाखेरि we need to know like what we are using as well हामी चलाइ त राछौं हैन but we are not familiar what we are exactly using र त्यसलाई टेक्निकली कसरी अगाडि बढ्ने अथवा टेक्निकली त्यो कुराहरुले चाहिँ कहाँनिर गएर टच अप गर्छ हेल्पडेस्क रोलहरुको लागि भन्ने कुराहरु चाहिँ गर्न गइरहेको छु हैन सो अपरेटिङ सिस्टममा जाउँ Windows Go, there are various operating systems that Windows has already introduced, right? So, screen ma dekhirahnu bhacha 1985 रे Windows 1 रे Windows 3.1 रे 1992 मा यिनीहरु कुनै पनि टाउको दुखाउनु पर्दैन हामी सिधै यसमा रहेनछ मैले याद गरिन यो स्क्रिन शट हाल्ने बेलामा but Windows 11 is already there, right? Windows 11 मा फोकस हुनुस् Windows 10 is there, Windows 7 end of life भइसकेको छ Windows 8 was pretty much worse operating system that's why it couldn't stand long हैन राम्रो पनि थिएन that's why it couldn't stand long so Windows 10 अलिक स्टेबल भर्जन भएर Windows 10 अहिले हामी चलाइरहेका छौं तपाई कुनै अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहनु भएको छ if the organization is really serious about the security then definitely they have already rolled out from Windows 7 to at least to Windows 10 or else Windows 11 okay so it's really important why like operating system को बारेमा थाहा हुनु पर्छ किन रोल आउट गर्यो भन्ने कुरामा end of life भनेको चाहिँ they have stopped sending any updates or like any patches so what is updates and patches है त त्यो कुरा नि अलिकति टच अप गर्दिहाल्छु ल अहिले नै किनभने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ विन्डोज अपडेटको बारेमा नेपालको केसमा त हामी के पनि गर्दैनौं थियौं कज लाइक वी अलवेज यूज द पाइरेटेड सिडी that's why we never talked about firewall we never talked about Windows update right but it is really crucial here in Australia है Australia केसमा चाहिँ every operating system shouldn't be from end of life it has to be proper operating system with latest patches and everything installed even like patch management ले पुश गर्छ कि WSO सर्भर युज गरेर इन्स्टल गरे हुन्छ कि तर विन्डोज अपडेट चाहिँ प्रपरली गरे हुनु पर्यो
So if you look at this, Windows, I think 10 पनि अनाउन्स भइसक्यो होला, Windows 7 and EOL भनेर हुन्छ. So see, Windows 7 चाहिँ January 14, 2020 मा एक्सपायर भइसक्यो. Support for Windows 7 has ended. So you can't use this one in good organizations now. But some few organizations may be still using it due to some of their circumstances. तर Windows 7 end of life भइसक्यो. After 2020, there's no more any update. What about Windows 10? त्यसको चाहिँ 25 मा छ गरे. So yes, 25 मा छ, October 14. अहिले यो मजाले चलाउन पाइयो. तर beyond October 14, 2025, you have to get at least Windows 11. You can't use this anymore. र मेन भनेको अब 25 भनेको धेरै टाढा छैन. We are already in 23, right? So we need to plan accordingly. अब हामीले अहिले नै बिस्तारै अर्गनाइजेसनहरूले के प्लान गर्छ भन्दाखेरि, if they are getting नयाँ computer, all the computer, they will look for the Windows 11 licenses, keys and everything, so that is compatible. है, त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्छ. So that's pretty much it. End of life को कुराहरू हैन. So Windows operating system हामी धेरै देख्यौँ. Windows 7 XP was the one I started learning हैन. मैले यो इन्स्टल गर्न सिकेँ, यो फर्मेट गर्न सिकेँ भनौँ न. मोस्टली फर्मेट गर्दै यो इन्स्टल गर्न सिकेको थिएँ. सो हामी विल ट्राई टु डु सम फ्यु बेसिक इन्स्टलेसन. रादर देन इन्स्टलेसन, I would say like be prepared for doing some टेस्टेजहरूको लागि चाहिँ म त्यो गर्छु जस्तो लाग्छ. लेट्स सी इन अपकमिङ सिरिजहरुमा आई थिंक वी क्यान डु इट. ओके, अब अर्को छ हामीलाई चाहिँ यति नै हो कम्प्युटर जस्तो लाग्छ होला. तर मोस्ट अफ द टाइम हामीसँग म्याक ओएस एक्स पनि छ, विच इज प्रिटी मच अन म्याकबुक है, एप्पलको अपरेटिङ सिस्टम. सो इट स्टार्टेड विथ चिता, पुमा, बिग सर, मोन्टेरो हैन, मोन्टेरी. अहिले मेरोमा चाहिँ के छ हेरौँ है, मैले यादै गरेको छैन. सो अबाउट दिस म्याक मोर इन्फो. भेन्चुरा के थियो, ओएस भेन्चुरा आइसकेको छ. योभन्दा पछाडि अपडेट पनि गराइरहन्छ. एनिवे, सो देयर आर लट्स अफ थिङ्स द्याट कम्स अप है. सो मैले भन्न खोजेको, दिस इज द अपरेटिङ सिस्टम. एटलिस्ट यु निड टु नो, लाइक अहिलेको लेटेस्ट एउटा दुईवटाको नामहरू चाहिँ थाहा भयो, एकदमै राम्रो. मैले मेरो पिडी सेसनमा नि भन्ने गर्छु, पिडी पढाउँदाखेरि नि भन्ने गर्छु. अपरेटिङ सिस्टमको बेसिक कुराहरू चाहिँ एकदमै थाहा भएको राम्रो, ताकि when you tell that, when you be in interview or if they ask about something basic about the Mac, त्यस्तो कुरामा चाहिँ भन्न सक्नु पर्यो है भनेर भने हुन्छ हैन. सो मोर विल टक अबाउट लेटर. सो अर्को पनि छ, तर विच इज लाइक रियली नेग्लेक्टेड, एकदमै हामीले वास्ता गरे हुँदैनौँ. मेबी लेमेनको हिसाबले, नर्मल युजरको हिसाबले इट्स वान अफ द कम्प्लेक्स स्टफ भएर पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई. We don't talk much about Linux, Linux operating system. So lots of our enterprises, lots of stuff. Being an open source, there are various flavors that comes up. Like for example, Fedora, CentOS, Red Hat, Ubuntu, धेरै कुराहरू छ है. त्यो कुराहरूमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टममा अभाइलेबल छ. फ्री ओपन सोर्स भएको भएर फ्रीली यु क्यान युज इट. तर इन्टरप्राइज लेभलको रेड ह्याटहरू, सेन्टोसहरू पनि पाइन्छ, which will have some proper updates and everything, supports and everything. तर yes, free version को operating system चलाउनु पर्छ भने you need to use Linux. Maybe Ubuntu is one of the best one with proper GUI हैन. So if you can't afford like expensive Windows licenses, then Linux is one of the best options है. म धेरै नै बेर इङ्ग्लिसमा बोलेँ, क्या त्यो क्लास लिँदा बानी भइसकेको छ, सरी फर द्याट. ओके, लिनक्स चाहिँ यस, मैले अहिले अघि पनि भने फ्री भर्जन हुन्छ, ओपन सोर्स हो. त्यही भएर इफ यु वान्ट टु, फेरि इङ्ग्लिसमा पुगिहाल्दो रहेछ है. एनिवे, लिनक्सहरू चलाउन सकिन्छ. सो एटलिस्ट थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई, हामीसँग विन्डोज छ होइन, एन्ड देन वी हेभ म्याक छ, देन लिनक्स छ, अपरेटिङ सिस्टम्सहरू एन्ड भेरियस अदर है. एन्ड्रोइडहरूको कुरा आउनसक्छ, क्रोम ओएसको कुराहरू आउनसक्छ, अहिलेको अरू टन्नै कुराहरू छ. आइएम जस्ट स्किपिङ द्याट वान फर नाउ. द मेजर जायन्टहरूको मात्रै कुरा गरेँ अहिलेलाई है त. OS installations, Windows, Mac OS X. Okay, we can use either CD-ROM. पहिले धेरै नै CD-ROM युज हुन्थ्यो, आजभोलि युएसबीमा बुटेबल बनाएर गर्ने गरिन्छ. यस, बुटेबल युएसबी कसरी बनाउने भन्ने कुरा म्यानुअल्सहरू मजाले पाइन्छ. iOS डाउनलोड गर्ने, बुटेबल बनाएर वी क्यान इन्स्टल विन्डोज.
म्याक ओएस एक्स चाहिँ प्रिटी मच इनबिल्ट भएर आउँछ म्याकहरूमा, सो द्याट्स वाइ इट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड, त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ है त। इन्स्टलेसनको कुराहरू आई थिङ्क हामी च्याप्टर रे हामी भिडियो सिरिज अगाडि गर्दै गर्दाखेरि एउटा पार्ट चाहिँ के गर्छौँ भने भर्चुअल बक्समा विल ट्राई टु इन्स्टल विन्डोज सो द्याट यु क्यान गेट एन आइडिया हाउ इट्स डन, र कसरी विन्डोज सर्भर पनि डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने, विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम विन्डोज 10 कसरी अथवा 7 कसरी डाउनलोड गरेर गर्ने। आई थिङ्क आई विल ट्राई माई बेस्ट टु टच इट, किनभने तपाईँहरू फ्रेसर हुनुहुन्छ, फ्रेसरलाई चाहिँ यसो गर मात्र भनेर हुँदैन, आई वान्ट टु सो यु द पाथवे है त। ओके, आफ्टर ओएस इज इन्स्टल्ड, ओएस इन्स्टल भइसकेपछि के कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो हामीले भन्ने कुराहरू, डिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू आउँछ, पार्टिसन, सी ड्राइभ, डी ड्राइभ भनिन्छ, विन्डोज प्रपर्टी, कम्प्युटर नेम, कन्ट्रोल प्यानल, युजर एकाउन्ट, ड्राइभर इन्स्टलेसन। यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने आई वुड प्रिफर वी डु इट टुगेदर है, अलिकति हेर्दै जाउँ। लेट मी सी, म म्याकमा छु, द्याट्स वाइ मेबी आई हेभ टु डाउनलोड, अलरेडी डाउनलोडेड विन्डोज थिङ। सो वाट वी क्यान डु, मैले यसमा भर्चुअल बक्स चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यो बेटा भर्जनमा रहेछ। म्याकले आफ्नो ल्यापटप जबदेखि उसमा लिएर आयो, M1 M2 चिपमा लिएर आयो, वी आर नट एबल टु युज द भर्चुअल बक्स है। अब अहिले चाहिँ यो बेटा भर्जनमा आइसकेको रहेछ, सो आई हेभ अलरेडी डाउनलोडेड इट फ्रम द वेबसाइट, अनि यो रेडी टु गो छ। अनि अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ विन्डोजको हामीलाई केही डाउनलोड गर्नु मन लाग्यो, फर इक्जाम्पल विन्डोज 10 आइएसओ डाउनलोड हो भने मजाले डाउनलोड गर्ने, तर मेक स्योर तपाईँहरूले डाउनलोड गर्दाखेरि यु आर डुइङ इट फ्रम microsoft.com, नट फ्रम सम थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टीहरू डाउनलोड नगर्नु, समटाइम इट्स रिस्की, कज लाइक दे माइट हेभ सम पेलोड इन्स्टल इन इट, अर लाइक some sort of security issues होइन। सो इट हेज टु बी अलवेज फ्रम दि जेन्युन वेबसाइट होइन। अब यसरी विन्डोज आइएसओ फाइल भनेको चाहिँ इट्स अ काइन्ड अफ लाइक इमेज अफ यर सिडी फाइल्सहरू जुन हुन्थ्यो, त्यो एउटा इमेज जस्तै हो होइन, डिस्क इमेज जस्तै हो, त्यसलाई हामीले युज गरेर इन्स्टल गर्न सक्छौँ। सो फ्रम हियर यु क्यान सेलेक्ट द भर्जन, लाइक विन्डोज 10 यतिको रहेछ, सेलेक्ट एडिसन, मल्टी एडिसन अथवा के, एन्ड कन्फर्म डाउनलोड, एन्ड यु क्यान डाउनलोड विन्डोज 10 है। अब मैले यसलाई डाउनलोड गरिसकेको छु, आई एम प्रिटी मच यो डाउनलोड्समा छ त्यो फाइल है। सो अब हामी कहाँ जाउँ भन्दाखेरि ओएस इन्स्टलेसनको पार्टमा विन्डोज गर्दैछौँ है हामीले। आई एम डुइङ इट इन भर्चुअल बक्स, तर तपाईँले आफ्नो ल्यापटपमै ट्राई गर्नु मन लाग्छ भने यु जस्ट गो विथ द ल्यापटप होइन, इट्स प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड अन द्याट वान एज वेल। अब यसमा चाहिँ न्यू गरेर आइ एम गोइङ टु आई थिङ्क न्यू, अर इज इट एड टु फोल्डर, ओके नो प्रब्लम। डाउनलोड आइएसओ देखाउँछ त यसमा, आइएसओ देखाउँदैन, ओके आइएसओ न्यू नै गरौँ त्यसो भए। नेम विन्डोज 10 आई बिलिभ, आइएसओ इमेज ल यहाँ छ होइन, आइएसओ सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो। आइएसओ कहाँ छ भन्दाखेरि डाउनलोड्समा छ। एकैछिन यस्तो गर्नु पऱ्यो, त्यसो भए डाउनलोड फोल्डर यहाँ राखेर लेट मी चेक द्याट। ए मैले डाउनलोड गरेको थिएन जस्तो छ, छैन। सायद मैले के सोचेँ भने, किनभने तपाईँहरू फ्रेसर हुन्छ सबैजना होइन, सो इट्स बेटर टु सो यु हाउ इट्स डन भनेर मैले सायद गरेको थिएन। यस ओके, ल हामी अब सँगै गरौँ न त होइन। विन्डोज 10 डाउनलोड भनेर हामीले हान्यौँ, विन्डोज 10 आइएसओ डाउनलोड भनेर हान्यौँ, माइक्रोसफ्टकै वेबसाइटमा गइसकेका छौँ। सो यु हेभ बिन राउटेड टु विजिट द विन्डोज 10 डाउनलोड फ्रम विन्डोज, युज द आइएसओ फाइल फ्रम बिगिनिङ। ओके, मैले अघि भनिहालेँ मल्टी एडिसन हामीले सेलेक्ट गरिसक्यौँ। द विन्डोज 10 एडिसन बिलो आर भ्यालिड फर बोथ विन्डोज 10 होम एन्ड विन्डोज 10 प्रो, एनीवे नो प्रब्लम, हामीलाई मल्टी एडिसन भनेर कन्फर्म गऱ्यौँ। चुज द प्रडक्ट ल्याङ्ग्वेज, हामीलाई नेपालीमा हुँदैन, इङ्ग्लिस कतै राख्नु पर्ला, इङ्ग्लिस। ओके, जुनसुकै राखिदियो भने भयो, कन्फर्म। ओके, 64 बिट गर्ने कि 32 बिट गर्ने, मोस्ट अफ टाइम इज 64 बिट, इट डजन्ट म्याटर मच, बेटर इज 64, इट हेज लट्स अफ बेटर फिचर्स एन्ड एभ्रिथिङ, नट सो मच वरी पार्ट हो त्यो होइन।
just need to make sure that we can't install 32-bit drivers and everything in Windows 64 है. म धेरै इङ्ग्लिसमा गएँ क्या. एनिवे मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने 32मा भएको ड्राइभरहरू हामीले चाहिँ 64मा इन्स्टल गर्न सक्दैनौँ. त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बेसिक कुराहरू चाहिँ आइडिया राख्नु पऱ्यो. नट टु स्योर कति टाइम लाग्छ. 6 GB रहेछ. 23 मिनट जस्तो देखाइरहेको छ. सो आई बिलिभ what we can do here. मेरो यो रेकर्डिङमा it will be stuff. I can't pause it. So anyway, let's see कति टाइम देखाउँछ अब. ओके ल ठिकै छ. यो गरिराखेको बेलामा म तपाईँहरूलाई भर्चुअल बक्सको पनि देखाइदिइहाल्छु है त. सो द्याट मैले त भर्चुअलमा गरेँ. इफ यु वान्ट टु प्ले विथ भर्चुअल होइन, भर्चुअल बक्स डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्दा हुन्छ है. भर्चुअल बक्स 7 रहेछ अभाइलेबल अहिले. त्यहाँ क्लिक गर्ने. र अब मेरो त म्याकको लागि थियो. म्याकको पनि स्पेसली मेरो चाहिँ M1 M2 चिपको लागि थियो. त्यहाँ द्याट्स वाइ आई वेन्ट देयर. यो चाहिँ भर्खर आउनु थाल्यो भएर यो डेभलपर प्रिभ्यू छ भनेको बेटर भर्जनमा छ. एकदम खतरा चल्ने होइन. सो तपाईँहरू चाहिँ विन्डोज छ भने विन्डोज चलाउनुहोस्. र पुरानो म्याक छ M1 भन्दा अगाडिको इन्टेल चिपसेट भएको छ भने चाहिँ यसबाट है. अब मैले विन्डोजमा क्लिक गर्न साथ इट स्टार्टेड डाउनलोडिङ विच आई एम गोइङ टु बन्द, किनभने आई डोन्ट निड द्याट वान हियर है. अनि त्यही इन्स्टल गरेर मैले डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि मेरो त्यो भर्चुअल बक्स खुलेको हो. यो भर्चुअल बक्स खुलेको हो होइन. यो भर्चुअल बक्स खुलेको हो. सो वी आर जस्ट डाउनलोडिङ इट, वेटिङ फर इट. एनिवे इट्स गोइङ टु टेक सम फ्यु टाइम. सो यो भिडियो एकदमै लेन्दी हुन्छ. वाट आइ एम गोइङ टु डु इज मैले स्टप गरेर once this is completed I will be connecting back again guys. Sorry. Finally Windows 10 को ISO फाइल चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको छु. डेटहरू हेर्दा टप पर्नु होला. फर्स्ट पार्ट पछि अलमोस्ट कामले गर्दाखेरि 7 दिन कि 8 दिन पछि म यो रेकर्ड गर्दैछु. एनिवे हामी कहाँनिर थियौँ भन्दाखेरि हामी ओएस इन्स्टलेसनमा थियौँ. ओएस इन्स्टलेसनमा पनि हामी स्पेसली विन्डोज ओएस इन्स्टलेसनको कुराहरू बढी गरिरहेको थियौँ र यसमा हामीले भर्चुअल बक्सको कुरा गरेका थियौँ जुन मैले इन्स्टल गरिसकेको छु होइन. अब मैले यो सिकाउनुको द ओन्ली रिजन इज, म कति इङ्ग्लिसमा गइहाल्छु फेरि. मैले सिकाउनुको रिजन भनेको चाहिँ हामीले अपकमिङ डेजमा मैले पहिले पनि भनेको थिएँ हामी अब एमसिएससीको कन्टेन्टहरू मोस्ट अफ द टाइम विन्डोज सर्भरहरू प्ले गरेर हुन्छौँ. त्यसको लागि क्लाइन्टहरू रेडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ. सो दिस इज समथिङ लाइक रियली क्रुसियल. त्यही भएर मैले एकदमै यो भिडियोमा चाहिँ देखाएरै गर्न खोजिरहेको छु. फर्स्टमा तपाईँहरूले भर्चुअल बक्स इन्स्टल गर्नु पऱ्यो. भर्चुअल बक्स इन्स्टल गरेपछि विन्डोजको आइएसओ हामीले इन्स्टल गरिसकेका छौँ है. अब न्यू लेट्स सी. हामीले न्यू भन्दा पनि आई थिङ्क इट्स एड होइन न्यू नै हो. ओके अब हामी यसलाई दिउँ विन्डोज विन 10 भनेर होइन. विन्डोज 10 हो यसको नाम. हामी कहाँ राख्ने लोकेसन सेलेक्ट गर्नु होला र हाम्रो आइएसओ इमेज चाहिँ दिनु पऱ्यो जुन चाहिँ हाम्रो डाउनलोड्समा हुन्छ होइन. जस्तै डाउनलोड्सभित्र मेरो आइएसओ इमेज यहीँभित्र हुनुपर्छ कतै होइन. ल यो छ है. यसलाई सेलेक्ट गरेर ओपन गर्ने. सो विन्डोज 10 त्यो एडिसनहरू सबै त्यसले नै आफै आइदिइहाल्यो. सो वी डोन्ट निड टु डु एनिथिङ. म्याक्सिमम् कुराहरू हामी बाई डिफल्टै गरिदिन्छौँ. सो नेक्स्ट गरिदिउँ. अब यसले चाहिँ अनअटेन्डी गेस्ट ओएस इन्स्टलेसन सेटअप भनेको छ. यो पछि चाहिन सक्छ. आफ्नो नोट गरेर राख्नु. चेन्ज मी. ओके भिबक्स युजर यो रहेछ. यसलाई म स्क्रिनसट गरेर राखिराख्छु होइन चाहिन्छ भने पछिलाई. सो मैले स्क्रिनसट गरेर राखिसकेको छु. नेक्स्ट अब यहाँनिर हो हामीले ऱ्याम कति दिने त्यो भर्चुअल बक्सलाई होइन. प्रोसेसर कति दिने इट डिपेन्ड्स अपन हाम्रो आफ्नो पिसीको क्यापेसिटी के छ त्यो अनुसार हुन्छ होइन. मैले कति साथीहरूलाई चाहिँ अलिक राम्रै स्पेक भएको लिनुपर्छ है. यदि इफ यु ह्याभ टु प्ले विथ भर्चुअल बक्सहरू होइन त्यस्तो चलाइराख्नुपर्छ भने अलिक राम्रै चाहिन्छ भनेर भन्नु कारण चाहिँ यहाँनिर छ. सो अहिलेलाई हामीलाई टेस्टको लागि आई थिङ्क 4 GB विल बी मोर देन इनफ. यसो चलाउनलाई मात्रै होइन 4 GB विल बी मोर देन इनफ. प्रोसेसर पनि ओके सफ्टवेयर अपडेट माग्दैछ अहिले म गर्दिनँ. आई मिन मिडल अफ समथिङ. 1 CPU 2 CPU 4 CPU भयो हामीलाई अहिले मोर देन इनफ हुन्छ है त. यति भयो है हामीलाई. हामीले पहिले अगाडिको च्याप्टरमा पढाएको थियौँ ऱ्यामको कुराहरू. सो त्यही ऱ्यामको कुराहरू यो 4 GB हाल्दैछौँ हामीले अहिले टेस्ट मेसिनको लागि. लेटर अन वी क्यान एडिट एज वेल है. टर्न अफ गरेर अझै इनफ भएन भने वी क्यान अपग्रेड. अनि सिपियु पनि 4 कोरको हामीले हाल्दैछौँ. 4 CPU गर्दैछौँ है.
अब भर्चुअल डिस्क साइज भनेको हार्ड डिस्कको साइज कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। यो 50 GB त्यस्तो साह्रो नचाहिएला। हुन त अपरेटिङ सिस्टमले लिन सक्छ 15-20 GB होइन, इट डिपेन्ड्स। अहिलेलाई हामी डिफल्टमै 50 GB राखेर छोडिदिउँ, इट डजन्ट म्याटर मच। तर आफ्नो हार्ड डिस्क हेर्नु होला, आफ्नो एकदमै पुरानो हार्ड डिस्क छ भने थोरै स्पेस हुनसक्छ। सो जति आफूलाई श्रिङ्क गर्नु मन लाग्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु भयो हुन्छ होइन। ओके, द्याट्स इट, फिनिस। अब यसलाई स्टार्टिङ भर्चुअल मेसिन पावर अन गरिदिइसकेको छ। भर्चुअल वुड लाइक टु रिसिभ की स्ट्रोक फ्रम एनी एप्लिकेसन, यसलाई अलाउ गरिदिनु पर्छ सेटिङ्समा गएर। भर्चुअल बक्स अलाउ। अब यसलाई मेरो पासवर्ड चाहियो। ओके, फिङ्गरप्रिन्ट मान्दैन रहेछ, निड टु टाइप इन। यो चाहिँ अब म्याकमा चाहिँ यस्तो कुराहरू धेरै जस्तो यसले चाहिँ लेटर होइन, म्याकमा चाहिँ धेरै कुराहरू यसरी लक गरेको हुन्छ। सो इट अलवेज आस्क फर द पर्मिसन होइन। अब हामी पछाडि जाउँ। वुड लाइक टु कन्ट्रोल दिस कम्प्युटर युजिङ एब्सोल्युट फिचर, अहिलेलाई डिनाइ गरिदिउँ, केही फरक पर्दैन। त्यो रिस्टार्ट सिस्टार्ट माग्ला भनेर झ्याउ लाएर मैले त्यो नगरेको। सो यो चाहिँ हाम्रो ओएस इन्स्टलेसन अब सुरु भइसकेको छ है भर्चुअल बक्सभित्र। सो हामीले चाहिँ अब विन्डोज इन्स्टलेसन गर्दैछौँ। एकदम प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड हुन्छ, नेक्स्ट 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 हुन्छ। सो यु डोन्ट ह्याभ टु वरी मच। यो एकदम आफूले ल्यापटपमै इन्स्टल गर्दा पनि प्रिटी मच बुटेबल पेन ड्राइभ बनाएर अथवा सिडीबाट गर्दाखेरि प्रिटी मच यसरी नै आउँछ। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै अगाडि बढ्ने हो। लेट्स सी होइन, इट विल टेक लिटल व्हाइल। लोड हुँदैछ। अनि अस्ति पनि भनेको थिएँ, आम युजिङ बेटर भर्जन। यो म्याक एप्पलको आफ्नै M1 M2 चिप सेटको लागि चाहिँ आइसकेको रहेछ, थ्याङ्क गड आइसकेको रहेछ। अदरवाइज भिएम फ्युजन भन्ने पाइन्छ म्याक चलाउनुहुन्छ भने। इफ यु क्यान पर्चेज, लाइसेन्स पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ भिएम फ्युजन भन्ने हुन्छ है। आई क्यान सो द्याट टु यु। भिएम फ्युजन भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ युज गर्दा हुन्छ म्याक युजरहरू हो भने है। यो युज गर्दा हुन्छ। अलिकति एक्सपेन्सिभ हुनसक्छ, सो द्याट क्यान बी द रिजन यु मे डोन्ट वान्ट टु युज इट होइन। एनिवे बन्द गरिदिउँ, यो हेर्नु। ओके, critical error has occurred while running the virtual machine and the machine executive has been stopped. For help, description, you press OK if you want the power of the machine and press ignore if you want to leave this in debugging mode. Directory as well as support. Please provide the content of the log file. अब म्याक्सिमम हामी कतिजनाले चाहिँ यस्तो इस्युहरू फेस गरिरहेको हुनसक्छौँ होइन। सो आई डोन्ट वान्ट टु लाइक एडिट एनिथिङ हियर। सो लेट मी ट्राई अगेन के हुनसक्छ इस्युजहरू होइन। भर्चुअल बक्स फेरि हेरौँ, फेरि पावर अन गरेर हेर्छु म। यही यस्तै कुराहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ सकिँदैन हामीले फेस गऱ्यौँ भने होइन। त्यो हो नि त रियलिस्टिक वे त पढ्ने त। सो द्याट्स वाइ आइ एम नट गोइङ टु डु एनिथिङ है। मैले अहिले के गरेँ, मैले जस्ट बन्द गरेँ। एक्चुअली आइ एम गोइङ टु ट्राई वान मोर टाइम है, विन्डोज हुन्छ हुँदैन भनेर होइन। मैले जस्ट टर्न अन मात्रै गरिदिएको छु त्यसलाई होइन। लोड हुन्छ हुँदैन हेरौँ। इट्स ट्राइङ टु इन्स्टल। यहाँनिरसम्म चाहिँ पुगेको छ, बियोन्ड द्याट त्यहाँ पुगे नहुनसक्छ। त्यो अब यसमा आउनसक्छ धेरै कुराहरू है, कम्प्लिकेसन्सहरू। लेट्स से अब त्यही एरर मेसेज आउँछ कि आउँदैन होइन। हो यसरी नै हो कि कतिजना मान्छे चाहिँ हामी फर्स्ट बिगिनर्सहरू चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा जाने चाहिँ यहाँनिर हो। अनि यसरी अड्केपछि ल यार ब्रो मैले त गर्नै सकिनँ यार, त्यही भएर म त अड्के भयो, त्यसपछि अरू त फर्दर मैले केही गर्नै सकिनँ भन्ने कुराहरू होइन। म त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले सर्ट आउट गर्ने वेजहरू भन्छु। मोस्टली तपाईँहरू सोच्नुहुन्छ हामी आइटीको मान्छेहरू एक्सपर्ट हो, सबै कुरा थाहा हुन्छ। नो, नथिङ। अहिले त्यो जुन एरर मेसेजहरू आएको छ नि, म त्यही गुगल गर्छु क्या। जस्ट गुगल इज आवर बेस्ट टिचर क्या। गुगलमा गएर एरर कोडहरू हानेर मैले हेर्न सक्छु कि ओके के प्रब्लम भइरहेको हुनसक्छ, यो के हुनसक्छ त रिजन यसको, यो प्रब्लमको होइन। हो त्यसरी नै सर्च गर्दै अगाडि बढ्ने है। अब अरू कति म्यानुअल्सहरू यस्तो लर्निङ भिडियोजहरूमा चाहिँ स्ट्रेट फरवर्ड सबै कुरा भएको देखाउँछ। बट आई एम ह्याप्पी द्याट यहाँनिर एरर पनि आयो। सो आई डोन्ट वान्ट यु टु बी डिमोटिभेटेड कि मान्छे धेरैजनाले चाहिँ हो यस्तै यस्तै कुराले गर्दा चाहिँ अड्किन थालिसकेपछि चाहिँ दे जस्ट गिभ अप क्या।
डोन्ट गिभ अप एभर भन्छु क्या म चाहिँ, नेभर गिभ अप है। मैले त्यही भएर पनि यो रियलिस्टिक कोर्स बनोस् भनेर पनि मैले ब्याकग्राउन्डमा केही पनि गरेको छैन क्या, प्रिपेयर गरेको छैन। सबै कुरा भिडियो रेकर्ड गरेरै हामी सँगै गर्ने भनेर होइन। अब यो एरर मेसेज आइरहेको छ, डेफिनेटली यो लुक्स लाइक इट विल कम अप अहिलेसम्म, नत्र भने यो पुस ब्याक भइसक्नु पनि अरू स्क्रिनमा जस्तो लाग्छ। लेट्स सी है त, फेरि एरर मेसेज आयो भने वाट सुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप भन्ने कुरा म त्यहाँनिर गर्छु है त, यदि फेरि त्यही मेसेज आयो भने। अनि इफ आई फिल लाइक दिस इज गोइङ टु बी आयो होइन, यदि यो चाहिँ धेरै लङ हुन जान्छ जस्तो लाग्यो भने म यसलाई चाहिँ पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर बरु डिफाइन गरेर होइन कटाइदिन पनि सक्छु। ओके, अ क्रिटिकल एरर हेज अकर्ड वाइल रनिङ द भर्चुअल मेसिन एन्ड द मेसिन एक्जिक्युसन हेभ स्टप्ड। सो किप द्याट इन माइन्ड है। एभ्री टाइम कुनै पनि एरर आउँछ भने त्यही एररलाई चाहिँ सर्च गर्दाखेरि हुन्छ क्या। क्रिटिकल एरर हेज अकर्ड भन्यो है, pretty much straightforward क्या। CRITIC critical error has occurred। होइन के थियो हाम्रो ब्याकग्राउन्डको, occurred while running the virtual machine होइन, has been stopped। अब केमा त हाम्रो यो म्याक म्याकमा होइन, म्याक भर्चुअल बक्स पनि हान्नु ल। अब है प्रिटी मच टन्नै हुन्छ क्या फोरममा त्यो हेर्ने है आफूले। ल यहाँनिर छँदैछ, open in new tab। I don't want to click that भनेको। User window change and want to client one of the day। अब यसरी हामी हेर्दै जाने पढ्दै जाने केही न केही सल्युसन दिएको हुन्छ। यो which is usually caused by someone else is in the system is grabbing Virtualbox in quitting। Thanks for helping। Basically try the above solution is still not solving। Okay, I don't think this is something to us Mac भनेर त्यहाँनिर मेन्सन गरेर नभएको होइन। I'm going to jump onto other होइन, यहाँ छ ल है, MacBook Pro with M1 चिप भनेर आइरहेछ होइन। सो दिस क्यान बी समथिङ द्याट वी आर लुकिङ फर है। ल हो त्यसरी आफूले सेग्रिगेट गर्ने के रिलेटेड हो, वाइ आई एम डुइङ दिस लाइक दिस कोर्स इज, मलाई त्यही हो एकदम फ्रेसरले चाहिँ अड्किन नपरोस् र हाउ यु क्यान सर्च मोर भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ पुस होस् भनेर मैले यसरी गरिरहेको छु है। दिस इज ह्यापनिङ फर म्याकबुक प्रो विथ M1 चिप। यस मेरो पनि M1 चिपै हो अहिले मैले जुन चलाइरहेको छु होइन। उसले इन्स्टल गर्नु खोजिरहेको रहेछ, फेल भनेर आइरहेछ। एजुकेसन सेम, प्रिटी मच सिमिलर इस्यु। प्लिज युज द M1 stick in Mac host। Please see the M1 M2 sticky in the Mac host। I'm not too sure how do I check this। By the way, reply। The sticky says that the M1 and M2 version of the VirtualBox only works for really old operating systems। If it doesn't work for your VM, there is nothing can be done। You need an Intel Mac to run decently modern VMs। Thanks। Okay, looks like यो हाम्रो बेटा भर्जन भएर चाहिँ प्रब्लम भए हुनसक्छ है, भर्जन। ओके, अब हामीले चाहिँ बेटा भर्जन भएको भएर अलिकति दुःख पायौँ। सो आई मे निड टु स्विच टु विन्डोज है। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने नि, एक त यो हाम्रो के अरे म्याक एप्पलले नयाँ चिपसेट ल्याइदिइसकेपछिको इस्युज हो। द्याट्स वाइ हामी आफैले पनि याद गरौँ के अरे बेटा भर्जन आएको छ भर्खरै, तर बेटा भर्जनमा हामी वी आर ट्राइङ टु डु दोज स्टफ, र यो स्टफले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इररहरू आएको हुनसक्छ। र यो चाहिँ यो एप्लिकेसन इट्सेल्फले चाहिँ भर्चुअल बक्स इट्सेल्फले चाहिँ फिक्सअप गर्नुपर्ने भएर चाहिँ हामीले केही गर्न सक्दैनौँ यस्तो केसेसमा। सो जस्ट वी हेभ टु स्विच टु द अदर नर्मल ल्यापटप्स होइन।
तर यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने अब अहिलेसम्म चाहिँ मेबी फुल भर्जन आइसक्यो हुनसक्छ यो एप्लिकेसन्सहरू यु मे बी एबल टु डु यर भर्चुअल स्टाफ अन M1 M2 चिपसेट फ्रम एप्पल्स होइन हाम्रो पुरानो म्याकबुकहरू छ भने त डेफिनेटली वी डोन्ट हेभ एनी इस्युज सो फार किनभने पहिले त चलिरहेकै थियो अब सिन्स एप्पलले चाहिँ नयाँ चिपसेट ल्याएको भएर चाहिँ यस्तो इस्युजहरू आए हुनसक्छ त्यो इग्नोर गर्दाखेरि अहिलेसम्म स्टिल इट्स लोडिङ सो लेट्स सी आई विल जस्ट वेट फर फ्यु टाइम होइन एकछिन वेट गरौँ केही भइहाल्छ कि इग्नोर गरिसकेपछि सो तर हामीले सर्च गर्ने तरिका चाहिँ बुझ्यौँ है सो प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड यहीँनिर हो त्यो अघि हामीले पढ्यौँ पनि अनि जे जोइन्ट भनेपछि यो पोस्ट भएको डेट छ बाई यतिमा 7 डिसेम्बर 2022मै रहेछ काइन्ड अफ रिसेन्ट ऊ रहेछ फोरममा होइन आएको सो डेफिनेटली दे आर ट्राइङ टु डु द सिमिलर थिङ हाम्रो जस्तै अनि ह्याभ इस्यु है अरू पनि हेर्ने अथवा केही अप्सन्सहरू छ कि अरू कतै फोरममा चाहिँ एन्सर छ कि भनेर हेर्न मन लाग्छ भने हेर्दा भयो अब यहाँनिर पनि छ विच इज प्रिटी मच त्यही फोरममै रहेछ भर्चुअल बक्सै फोरममा ट्राइङ टु एटेम्प होइन यो पढ्ने गरौँ म जस्तो अल्छी नगरौँ म अल्छी गर्छु म त सिधै सल्युसनतिर जान्छु दिस प्रब्लम हेज बिन सिन बिफोर एन्ड इज एन्सर्ड हियर Please move topic to MSX guest forum. I'm not too sure if it's good to click there anyway. I don't mind. Okay. Booting my virtual error state to guru meditation यहाँनिर माथि देखिरहेको छ यो है सो इट सिम्स टु बी प्रिटी म्याच तर एयर रेटिना 2020 okay let's see what we have here right configure 2-core CPUs, increase RAM to 64 GB, then the micro is not official supported case. So only limited case for origin. You have over committed RAM. Okay, RAM body boy. Configure 2 CPU cores, increase graphic RAM to 64 MB. Also you have only 60 MB allocated to VRAM. Okay. त्यो कन्फिगर थोरै भयो भनेर भन्दैछ है उनीहरूले अब यसरी नै पढ्दै जानु पर्यो लेट्स सी यहाँनिर चाहिँ के भयो हाम्रो स्टिल स्टक हियर सो आई वुड लाइक टु टर्न इट अफ म यसलाई टर्न अफ गर्न चाहन्छु Virtualbox let's jump into that okay यसलाई snapshot wow I can turn it off okay so मैले आफैले पावर अफ गर्ने भेटिरहेको छैन लेट मी ट्राई क्लोजिङ इट डाउन हैन पावर अफ द मेसिन ल अब के छैन उपाय हैन ओके अब मैले अहिले भर्खरै के भेटेँ त एउटा होइन उनीहरूले चाहिँ कन्फिगसँग प्ले गर्ने कुराहरू गर्यो है सिस्टममा गएर 4 MB बेस मेमोरी 4 MB अनि यो त ऱ्याम ठिक छ ऱ्याम ठिक थियो है प्रोसेसर चाहिँ हामीले 4 राखेको छ होइन प्रोसेसर 1 नै देखाइरहेको छ एनिवे प्रब्लम भएन अघि राख्न चाहिँ हामीले 4 राखेको थियौँ यो सिपियु कोर आइरहेको छैन एनिवे नो प्रब्लम भिडियो मेमोरी ग्राफिक्स कन्ट्रोलर स्टोरेज फ्लपी वाइ वुड आई निड फ्लपी होइन रिमुभ गर्न मिल्छ त फ्लपीलाई रिमुभ कन्ट्रोलर ल फ्लपीको रिमुभै गर्दैन आई डोन्ट वान्ट इट होइन कहिले प्रब्लम दिएर हुनसक्छ नथिङ एल्स लेफ्ट अरू खासै केही छैन keep editing or saving होइन rather what I'm going to do is बरु यसलाई डिलिटै गरिदिउँ नयाँ बनाऊँ होइन डिलिट अल फाइल्स भनेको त्यो फाइल्स पनि जान्छ सो न्यू विन
10 होइन आइएसओ फाइल चाहिँ अघिको लोकेसन हाम्रो यही हो डाउनलोडभित्रकै केही गर्नै परेन नेक्स्ट can't override folder machine okay don't worry then I'll add something else होइन okay त्यो अघिकै हो यो होइन ठिक छ I'm not going to worry about it okay अब यहाँ हामीले म 1 CPU okay लेट्स डु इन डिफल्ट है एकचोटि डिफल्टमा गरौँ जति दिएछ उसले त्यसैमा गरौँ 50 गिग ऱ्याम सबै कुरा डिफल्टमा गर्दैछु है म आइएम नट गोइङ टु चेन्ज एनिथिङ तपाईँहरूलाई बोर भइसक्यो भने चाहिँ फास्ट गर्दै हेर्दै सिक्नु होला किनभने तपाईँहरूको भर्चुअल बक्समा सुई काम हुनसक्छ नि त होइन इन केस अब यसमा अझै पनि प्रब्लम आयो भने चाहिँ आइल स्विच टु विन्डोज मसँग विन्डोज ल्यापटप छँदैछ म त्यसमा स्विच गरेर त्यसबाट चाहिँ कोर्स अगाडि बढाउँछु जस्ट फर द विन्डोज स्टाफ है र अघि एन्सर मैले भनिहालेँ होइन हामी अझै डिगिन गर्न सक्छौँ अझै खोज्न सक्छौँ रिसर्च गर्न सक्छौँ वाइ द्याट एरर मेसेज इज कमिङ अप यसरी मान्छेहरूले फोरममा पोस्ट गरेको हुन्छ एन्सर दिएको हुन्छ दिस इज हाउ एभ्रिथिङ यु विल ट्रबल सुट र म जस्तो मान्छे जो आइटीमा काम गरेको छ वी आर नट एक्सपर्ट हामी जस्ट गुगल गर्छौँ इस्युको सल्युसन के हो त्यो पत्ता लगाउँछौँ अनि वी सल्भ इट र द ओन्ली डिफरेन्स इज हामी त्यो कुरा चाहिँ युजरको अगाडि अथवा क्लाइन्टको अगाडि गर्ने होइन क्या गुगल भन्ने स्टफ यो प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने भनेर होइन त्यो चाहिँ अब मान्छेले पहिलेदेखि नै फलो गरेको ट्रेन्ड जस्ट युजरको अगाडि गरिँदैन अनि त्यस आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा गुगल गर्ने ओके यो प्रब्लमलाई यसरी सल्भ गर्ने रहेछ ओके हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम ओके मैले विन्डोज 10 को बारेमा खोज्नुपर्ने रहेछ मैले म्याक ओएस एक्सको बारेमा खोज्नुपर्ने रहेछ म्याकोन M1 को बारेमा खोज्नुपर्ने रहेछ अथवा M2 चिपसेट भएको त्यो अनुसारको ओके एप्लिकेसन यो इन्स्टल भएको रहेछ सो ओभरअल हामीले इन्स्टल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो र सिक्नुपर्ने कुरा यति कुरा चाहिँ याद गरौँ मैले किन हेल्पडेस्क रोल एकदम जसले पनि इन्ट्री लेभलको मान्छेले गर्न सक्छ भन्नुको कारण भनेको अहिलेको इन्टरनेटको जमानामा एभ्रिथिङ इज अभाइलेबल इन इन्टरनेट वी डोन्ट ह्याभ टु स्ट्रगल एनिथिङ वी डोन्ट ह्याभ टु वरी मलाई त आउँदैन भनेर हामीलाई बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनु पर्यो अहिले मैले यो कोर्स बनाइरहेको भनेको ए फर ए बी सी डी सिकाउनु खोजिरहेको हो क्या ए फर एप्पल भनेर कसैले एकचोटि सिकाइदिइसकेपछि ए फर एरोप्लेन पनि हुन्छ ए फर वाट एभर होइन जे पनि हुनसक्छ भनेर बिस्तारै हामी लर्न गर्दै जाने हो र कति कुरा थाहा नभएको कुराहरू हामी त्यसरी सिक्छौँ सो आई एम गेटिङ द सेम एरर मेसेज अगेन सो म अहिले यसलाई चाहिँ हामी भिडियो लङ हुन्छ म यसलाई क्लोज गर्छु आई ट्राई टु सर्ट इट आउट इन ब्याकग्राउन्ड इन केस मैले यो सर्ट आउट गर्न सकिनँ भने आई जम्प इन टु विन्डोज अनि त्यहाँबाट म विन्डोजको चाहिँ इन्स्टलेसन पार्टहरू चाहिँ त्यो कोर्स चाहिँ त्यहाँबाट सघाउनेछु है त एनिवे गाइज आई क्याच अप यु अल इन अनदर सेसन नट इन अनदर सेसन म यसैमा जोड्छु होला भिडियोलाई तर अहिले चाहिँ आइएम गोइङ टु स्टप द भिडियो Okay, guys, I'm back. So as I said, मैले विन्डोजमा चाहिँ डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु विन्डोज 10 को आएछ यहाँ यी सबैभन्दा माथि छ होइन लेट्स स्टार्ट है त न्यू 10 आइएसओ फाइलको लोकेसन म चाहिँ टाइम वेस्ट नगरौँ भनेर हो धेरै लामो भइसक्यो भिडियो द्याट्स वाइ विन्डोज 10 होइन अनि नेक्स्ट यो हामीले चाहिँ भिबक्स युजर छ याद भइहाल्छ उता नत्र मसँग अर्को ऊ पनि छँदैछ यो अलिकति बढाउनु चाहिँ पर्छ सो द्याट इट स्पिड चाहिँ हुन्छ होइन स्पिड अप हुन्छ प्रोसेसर अहिलेलाई छोडिदिउँ चेन्जेस केही नगरी बाई डिफल्ट 50 GB नै छ सो फिनिस लेट्स स्टार्ट द्याट होइन अब अटोमेटिकली स्टार्ट हुनुपर्छ पावरिङ अफ VM भनेको छ त्यहाँ सो लेट्स वेट होइन Come on. Okay, yeah. Starting virtual machine. So yeah. Okay. Okay, it looks better now, है अघि हामीले अगाडि याद गरेका थियौँ it was like
यो पनि स्क्रिन आएको थिएन, त्यहीँ घुमेँ, त्यहीँ बसेर अड्केर बसेको थियो। सो सी यति धेरै फरक पर्छ है। अनि यहाँ जस्तै हाम्रो सिधै सेटअप इज स्टार्टिङ भनेर आइसक्यो। सो इट्स अ काइन्ड अफ लाइक इन्स्टलेसन नै हो, तर हामीले एउटा भर्चुअल बक्सभित्र गरिरहेछौँ। भेरी मच तपाईँहरूले सिएसपी युज गरेर सिडी युज गरेर कुनै कम्प्युटरमा गर्नुहुन्छ भने इट्स भेरी मच सिमिलर है त। अब इन्स्टलेसन सुरु भइसकेको छ। दिस इज हाउ वी इन्स्टल विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम। विन्डोज सर्भर पनि प्रिटी मच सेम हो, आइएसओ डाउनलोड गर्ने प्रिटी मच त्यसरी नै इन्स्टल गर्ने है। सो इन्स्टलेसन सुरु भइसकेको छ र यो कम्प्युटरमा चाहिँ स्क्रिन रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ मसँग अरू केही एप्लिकेसन थिएन, सो आइम युजिङ जुम। इट्स बेस्ट द्याट जुमले चाहिँ यो रेकर्डिङ अफर गरेको छ, नत्र फ्रीमा छ अहिलेसम्म, नत्र वी हेभ टु पे लट्स अफ मनी फर अदर एप्लिकेसन्स होइन। सो एटलिस्ट यो इन्स्टलेसन्सहरू छ र बेस्ट पार्ट म अब यसमा चाहिँ अहिले पज गर्न सक्छु, भिडियो रेकर्डिङ पज गर्न सक्छु ल। सो आइएम गोइङ टु पज इट एज वेल, यसलाई यो भिडियोलाई अझ सर्ट बनाउनको लागि, किनभने अगाडि टन्नै मैले कुराहरू गरिसकेको छु। यो भिडियोको लागि चाहिँ अब पज गर्छु, अनि वान्स दिस इज कम्प्लिट अलमोस्ट कम्प्लिटेड आई विल जस्ट कम अप अगेन है त गाइस। अहिले भर्खर 1% भयो, सो इट डेफिनेटली गोइङ टु टेक सम टाइम है त। पज So it's almost finished now. Installing updates. So some few of the installing. Almost सकिन लाग्यो। Finishing up, almost finishing up. Windows needs to restart. Best bio, continue. Continue, Windows needs to restart to continue. So almost we are there. Almost there guys. हाम्रो installation है सकिन लाग्यो। चेक हियर, यहाँ हाम्रो विन्डोज 10 रेडी हुँदैछ। अरू सर्भरहरू इन्स्टल गऱ्यो भने यहाँ थपिँदै जान्छ होइन, जति पनि पिएमहरू एड गर्छौँ त्यो सबै थपिँदै जान्छ। स्टार्टिङ सर्भिसेस। Come on, come on, come on. टेकिङ टाइम गाइज। एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने, ऱ्याम हामीले 4 मात्रै बनाएको छौँ र सिपी पनि वान मात्रै छ, 1 सिपी 1 कोर होइन, त्यसले गर्दा अलिकति टाइम लाग्यो हुनसक्छ। सो वेन यु
क्रिएटिभ गेम आफ्नो ल्यापटप अनुसार जतिसम्म सपोर्ट गर्छ। अब अहिले जस्तो पनि कम्प्युटरको 8 GB ऱ्याम अनि त्यसपछि एटलिस्ट फोर कोर सिपियु त्यस्तो खालकोहरू हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट विल बी रियली फास्ट होइन। अब मैले त अहिले 4 GB मात्रै राखेको छु, त्यही भएर अलिकति टाइम लिएर हुनसक्छ। सो आफ्नो चाहिँ हेरेर बढाउँ, अथवा यो काम सकिसकेपछि सटडाउन गरेर यसलाई बढाउन नि मिल्छ है। म चाहिँ यो भिडियो रेकर्डिङ चाहिँ पज गर्दै इनेबल गरिदिइरहेको छु ताकि धेरै लेन्दी नहोस् भिडियो भनेर। जस्ट ह्याभ पेसेन्स एन्ड जस्ट वेट फर इट है गाइज, प्लिज वेट। आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट देयर नाउ। ओके पर्फेक्ट, हाम्रो विन्डो चाहिँ रेडी भयो है। सो आई होप यति चाहिँ बुझियो होला र सेम प्रिमा सिमिलर हामी विन्डोज सर्भरको नि आइएस डाउनलोड गरेर चाहिँ फर्दर कामहरू चाहिँ त्यसरी नै गर्छौँ। आई माइट नट जम्प इन्टु विन्डोज सर्भरको कोर्सेसहरू, म त्यहाँनिर चाहिँ बरु एमसिएसएकै प्लेलिस्ट चाहिँ एकदमै रिकमेन्ड गर्छु, त्यहाँ प्लेलिस्टहरू छ। आम नट टु स्योर हामीले त्यसमा इन्स्टलेसन सर्भर इन्स्टलेसनको बनाएको छौँ कि छैनौँ। म एकचोटि त्यो रिभ्यू गर्छु, इन केस छैन रहेछ भने म आई क्यान डु द्याट वान एन्ड एनदर भिडियो, कुनै एउटा भिडियोको अगाडि अलिकति राखिदिन्छु सिरियल्ली मिल्ने गरेर होइन। एन्ड त्यसपछि चाहिँ एमसिएसएको कन्टेन्टको लागि चाहिँ त्यो प्लेलिस्टले पुगिहाल्छ। इफ एनिथिङ निड्स टु बी एडेड, त्यहाँनिर कुनै अरू एक्स्ट्रा कुराहरू थप्न पर्ने रहेछ भने आई विल डेफिनेटली डु द्याट। एन्ड यस प्रिटी मच हाम्रो विन्डो सर्भर चाहिँ रेडी भयो। एटलिस्ट हाम्रो स्क्रिन देखियो भने आई वुड फिनिस दिस भिडियो होइन, किनभने आई थिङ्क इट माइट बी मोर देन लाइक 45 minutes already है। Let me pause this one and come back again, making sure everything is ready to go. It's taking a bit longer than expected, almost there. Finally हाम्रो विन्डोज रेडी भयो। सर्च फर डिस्प्ले ड्राइभर रिजोल्युसनको कुरा आयो यहाँनिर होइन। Okay, let me try something like full screen. Okay, रेजोल्युसन मिलाएपछि अलिकति बिगर स्क्रिन हुन्छ। सो एज आई सेड हामीले अब यहाँनिर हेर्छौँ, हामी दिस पिसीमा गएर होइन सेटिङ्सहरूको कुराहरू पनि गरौँला। सी कति स्लो छ होइन। जस्ट 4 GB ले गर्दाखेरि विन्डोज 10 7 विन्डोज 7 एक्सपीहरू भइरहेको भयो। अहिले 4 GB ले फिलिली कुद्थ्यो होइन दिस पिसी। राइट क्लिक गरिसकेको छु तर ओके फाइनली प्रपर्टिज होइन। र हाम्रो 4 GB मात्रै ऱ्याम छ है। अलिकति ल्यागी छ नि होइन, कम्प्युटर याद गरे होला तपाईँहरूले, एकदमै ल्यागी छ है, एकदमै स्लो छ। हामी अब 16 GB चलाएर बानी, मेरो त अझ झन् 4 GB ऱ्याम होइन, 64 बिट अपरेटिङ सिस्टम हालेका छौँ हामीले, त्यही भएर स्लो भइरहेछ होइन। पर्सनलाइजमा हेरौँ। ओके ब्याकग्राउन्ड not exactly on the background, display settings मा हाम्रो अहिले रिजोल्युसन 1024 छ। लेट्स इन्क्रिज द्याट। हाम्रो किप द चेन्ज बढ्यो होइन, अझै म्याक्सिमम जाउँ, किप द चेन्ज। सो हामी यत्रो स्क्रिन साइजमा गइरहेछौँ। बियोन्ड द्याट मेबी डिस्प्ले ड्राइभरहरूको कुरा आउन सक्छ, तर एउटा आइडिया त डेफिनेटली भयो होला। हामीले यसरी अब यो कम्प्युटर हामीले चलाउन सक्छौँ एज अ गेस्ट मेसिन होइन। यहाँनिरबाट चाहिँ हामी अब विन्डो सर्भरहरू भयो भने डोमेनमा जोइन गर्ने हरेक कुराहरू गर्न सक्छौँ। अहिलेलाई आई विल नट डु एनिथिङ हियर, एकचोटि म सट डाउन गरिहाल्छु होइन। जस्ट आई वान्ट टु सो यु गाइज होइन, अब यसको सेटिङ्सहरू कसरी हामीले चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ लास्टमा सो गरेर म यहीँ ऱ्यापअप गर्छु। अनि यही च्याप्टरको बाँकी अरू कुराहरू जस्तै हामीले कन्ट्रोल प्यानलको कुराहरू यताउति विन्डोजको बारेमा जति पनि कुरा गर्छौँ म त्यसलाई चाहिँ च्याप्टर अनदर च्याप्टरमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछु। सो आइएम सटिङ डाउन होइन, यो कम्प्युटर सट डाउन भयो। सो द ओन्ली थिङ वी क्यान डु इज अब यसमै हामीले चाहिँ यसमा एडिटहरू गर्न सक्छौँ कि, जस्तै फर इक्जाम्पल सेटिङ्समा गएर होइन, इट वाज रियली स्लो नि त। जस्तै सिस्टम
हामीले कति जिबी राखेको थियौँ 4 जिबी राखेको थियौँ लेट्स ट्राई विथ 8 गिग होइन किप द्याट इन माइन्ड तपाईँले जति रिसोर्सेस चलाउनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो पिसी त्यति नै स्लो पनि हुनसक्छ है किनभने युआर गिभिङ अल द रिसोर्सेस टु द भिएम है हाम्रो दिस पिसीमा हेरौँ मेरो अहिलेको पिसीको कति छ भन्दाखेरि 8 गिग मात्रै छ नि त सो द्याट्स म्याक्स ओभरअल सबै भिएमले नै लाने भइसक्यो है सो आई वुड स्टिक विथ 6 अहिलेलाई होइन अनि अर्को भनेको प्रोसेसर छ हामीले 1 मात्रै युज गरेका छौँ लेट्स ट्राई विथ 2 3 4 युज गर्न नपर्ला पुरै चाहिँ होइन 2सम्म जाउँ होइन ओके यति गरेर सेभ गरौँ ओके होइन अब एकचोटि स्टार्ट गरेर हेरौँ है त हाम्रो कम्प्युटर कतिको फास्ट हुन्छ त्यहाँ डिफरेन्स थाहा भइहाल्छ कमन 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 It's working. The worst case is run into a non-fatal problem as described below. We suggest that you take appropriate action to prevent the problem. Details. हामी त्यो अलिक बढाएर पनि हुनसक्छ सो हो एरर आइडी होस्ट मेमोरी लो सो किनभने हाम्रो होस्ट मेमोरी लो भनेको हाम्रो मेन आफ्नो कम्प्युटरको लो भइसकेको छ सो त्यसलाई हामीले तलै राखेर चलाउनु पर्ने भयो एभिएममा चाहिँ डेफिनेटली है त दिसमा चाहिँ है त यो भिडियो सिरिज यो च्याप्टरमा चाहिँ आइम गोइङ टु stop it here and anyway guys I hope you are enjoying र मैले जति सक्दो रियलिस्टिक कुराहरू जसले पढ्दै जाँदाखेरि फेस गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै देखियोस् भनेर सबै कुरा अगाडि नै राखिदिइरहेको छु होइन आई होप यु आर लाइकिङ इट इफ यु हेभ एनी फिडब्याक प्लिज डु सेन्ड मी एन्ड कमेन्ट अथवा डाइरेक्टली मेसेज गर्दा पनि हुन्छ इन द्याट वे मलाई अलिकति बुस्टअप हुन्छ यो सिरिजलाई अझै कन्टिन्यू गर्नलाई है त गाइज एनिवे थ्याङ्क यू सो मच विल सी यु इन नेक्स्ट च्याप्टर बाई